हरे कृष्ण समस्त श्रद्धालु भक्त मान मो दामोदर प्रोग्राम रे स्वागत। आशा करे आपण माने पूर्वर कथा जाइथिबा ऑडियो को श्रवण करथिबे। ता भितरे आम माने गला काली श्रवण करथिले किभଳି भाबरे भगवान क्रोधान्वित होइथिले माता के ऊपर। माता उच्च कोटर भक्त किंतु अन्य पक्षरे जेतबेले आसुरी भाव संपन्न ए कंसर मल्ल मुष्टिक उछाणर जो भगवान को मल्ल युद्ध रे मारुथिले तो भगवान आनंद अनुभव करथिले। तो सेथिरे आमे आलोचना करथिले किभଳି भाबरे जो माने माता यशोदा से एते बड़ भक्त होई कि मध्य भगवान तांका ऊपर क्रोधान्वित होइथिले। काहे क्रोधान्वित होइथिले तार कारण आमे बाहर करथिले जे कि भगवान वात्सल्य प्रेमर विनिमय करिया पाई ए सब लीला करथिले। माता यशोदा जो वात्सल्य प्रेम रे बंधा होइथिले तो सेही भली माता यशोदा जो भली भाव रे भगवान को प्रेम करिया चाहूथिले भगवान तांका सहित सेही भली विनिमय करिया चाहूथिले। तले आज आमे आउ किछि नुवा कथा श्रवण करिबा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालपं गुरुं गिरिकृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधव श्री चैतन्य श्री गुरु दिनहारिणं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिने नमः। हरे कृष्ण। तो गतकाली जो जहाँ लीला में श्रवण करथिले आम अधिक किछि आज श्रवण करिबा। ता पूर्व किछि ए कार्तिक व्रत विषय किछि असंक्षिप्त धारणा एभली आम सब प्रत्येक दिन ऑडियो रे किछि किछि आपण मान सूचना देबु। आजिर सूचना रे स्कंद पुराण रे वर्णना दिन रहिछि नारद एवं ब्रह्मांकर संवाद। सेथिरे से कहउछंती जे हे नारद सुन दयाकरी सुन ए मासरे ए कार्तिक मासरे जदि जणे दीप अर्पण करिकी भगवान केशव को प्रसन्न करे तले से पुनर्बार यही जन्म मृत्यु जनित संसार को आउ पुनर्बार आसे नहीं। एमती अनेक कथा कहउछंती जे आमर पूर्व पुरुष माने जो माने पितृपुरुष से माने कहती जदि केही तांको परिवार रे भक्त हुई भगवान केशव को प्रसन्नता पाई भगवान केशवंकर प्रसन्नता पाई घी दीप ए कार्तिक मासरे अर्पण करती तेबे भगवानकर कृपा रु जो भगवान तांकर हस्तरे शंख चक्र गदा धरिछंती सेही भगवान को कृपारु से माने मुक्त होई पारिबे। तेणु यही कथा कहउछंती सुंदर कथा। तेणु जदि जो माने पूर्व पुरुष मान को उद्धार करने को चाहती ताल निश्चित भाव रे ए कार्तिक मासरे पितृपुरुषंकर कल्याणार्थे आपण दीप अर्पण करंतु। किंतु आमे गोटे कथा बुझिया दरकार जे ठीक अछि आमे तो दीप अर्पण करिया पितृपुरुषंको लागे हेले आम पाई की करिवो। लोक माने आजिकल लोक माने जेतले बंची थिला बेले भगवान को भक्ति करिवे नै आ अपेक्षा करिबा कि हमर मरिगला परे किए हमको पिंड दबो श्राद्ध दबो बा दीप अर्पण कार्तिक मासरे यदि के न करिवे कोन ग्यारंटी किए करिवो। आजिकल सब जो श्राद्ध आउ सब माने खाली लोके तो मतरे अछि
କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଅସଲ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବାନି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ହରିନାମ କରିବାନି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାନି, ଆଉ ମରିଲା ସମୟରେ କହିଦେବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦେଇଦିଅ, ସେ କଣ ହବ? ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ? ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଇଭେନ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ଲୋକ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ, ମରିଥିଲା ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଭୁଲ କାହିଁକି କରିବା? ଏ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ କାହିଁକି ରହିବା? ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ନ କରିବା? ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇବା? ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ଦୀପଦାନ ନ କରିବା? ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ହରିନାମ ନ ନବା? ମରିଗଲା ପରେ ହରିନାମ ସତ୍ୟ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ କିଏ ଶୁଣୁଛି? କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି? ସେ ତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମୟରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନବା, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ଯଦି ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନାଚନ୍ତି। ଆମ ପରିବାରରେ କିଏ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଯେ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛେ ସେଟା ନୁହେଁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି, ଦାମୋଦର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଗବାନ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ହେଇଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମୋଦର ଲୀଳାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଗଲା କାଲି ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ମାତା ଯଶୋଦା ଯାଇଥିଲେ କ୍ଷୀରକୁ ଲାଲାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତଳେ ବସେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଷ୍ଟୋଭ ଉପରୁ, ଯୋଉ ଚୁଲି ଉପରୁ କ୍ଷୀରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ। କ୍ଷୀର ଉତୁରି ଯାଉଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ତଳେ ବସେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଲା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରାଗିଲେ କାହିଁକି? ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉ କ୍ରୋଧଟା ଆସେ କେମିତି? କ୍ରୋଧ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କାମନା ଆମର ପୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ତୃପ୍ତି ହୁଏ ନା। ଧ୍ୟାୟନ୍ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ସଙ୍ଗସ୍ତୁ ଉପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ କାମାତ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ। ଯେତେବେଳେ କାମନାଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବାର ଯୋଉ କାମନାଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ଯଦି କାମନା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ? କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ? ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପୁନଃ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ କ୍ରୋଧ ଆସେ କେମିତି? ରଜଗୁଣରୁ କ୍ରୋଧ ଆସେ। କୁହାଯାଇଛି କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସବୁଦ୍ଭବ। ଏ ରଜଗୁଣରୁ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ମହାସନ ମହାପାତ୍ମା ବିଦ୍ୟ ଏନମ୍ ଇହ ବୈରିଣମ୍। ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ହଉଛି ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଇହ ବୈରିଣମ୍, ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଯିଏକି ପରମ ଇଏ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ ଯେ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ରଜଗୁଣରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ରଜଗୁଣରୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ କୋଉ ଗୁଣରେ ଥିଲେ? ଭଗବାନ କଣ ରଜଗୁଣରେ ଥିଲେ? ନା, ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣ।
ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଜଗୁଣ ଛୁଇଁଲା କେମିତି? ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଜଗୁଣ ଛୁଇଁନି, ରଜଗୁଣରେ ଭଗବାନ ନଥିଲେ, ବରଂ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଏଇ ଅତୃପ୍ତ ହବାର ଯୋଉ ଲୀଳାଟା କରିଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ? ସେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ବିନିମୟ ପାଇଁ ଏଇ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ଭଗବାନ ଯୋଉ ମସଲା ବଟା ହୁଏ ଛୋଟ ଶିଳି ତାକୁ ଉଠେଇ ଧୀରେ ମାନେ ଚାଲାକି କରିକି, ଯେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ କଣ ମାଠିଆ, ଦଧି ମାଠିଆ, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଜୋରରେ ମାରିବା ଆବାଜ ହବ, ଆବାଜ ଶବ୍ଦ ହବ, ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମା ଜାଣିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲାକି କରି ତଳୁ ସେ ମାଠିଆର ତଳୁ ଟିକେ ନାକୁ ଠୁକିଦେବେ, ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ହବନି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ଦହି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦହି ବାହାରି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାପରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମିଛ ମିଛ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଲାକାଲି ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ମୃଷାଶ୍ରୁ, ମିଛ ମିଛିକା କାନ୍ଦିବା ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଇ ଘରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଗଲାକାଲି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଭିତୁଆ ମୃଷାଶ୍ରୁ, ମାନେ ମାତାଙ୍କର ଭୟଭୀତ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟ ପାଇକି ସେ ମିଛୁ ମିଛୁଆ କାନ୍ଦି ଦ୍ରସଦ ଅସମନାରହ, ପଥରରେ ସେଇ ମାଟି ଯୋଉ ମାଠିଆ ଦଧି ଭଣ୍ଡ ତାକୁ ତଳକୁ ଟିକେ ଠୁକି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୃଷାଶ୍ରୁ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୃଷାଶ୍ରୁ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ କଣ ମିଛୁ ମିଛୁଆ? କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ମିଛ ମିଛୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ସେଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ଯଦି ସେ ମିଛୁ ମିଛୁଆ କରିଥାନ୍ତେ, ଡ୍ରାମା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଥିଲା? ସେ ତ କେହି ନଥିଲେ, ମାତା ଆଉ ପୁତ୍ର, ମା ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଡ୍ରାମା କାହା ଆଗରେ କରିବେ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ପର୍ପଟରେ ତାଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ମିଛୁ ମିଛୁକା କାନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁନଃ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା କେହି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ନଥିଲେ, ସେ କାହା ଆଗରେ ଭଗବାନ ଡ୍ରାମା କରିବେ? ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବଟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟ ପାଇବା। ତ ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଡ ଚତୁର, କେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହବନି, ଶବ୍ଦ ହବନି, ମା ଜାଣିପାରିବେନି, ଏମିତି କରି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଡରେ ଲାଗିଛି ଝୁମୁକା ଲାଗିଛି, ସେ ଝୁମୁକା କେମିତି ଶବ୍ଦ ନହବ ସେଥିପାଇଁ ପାଦ ଚିପି 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 ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଷ୍ଟୋର, ଯୋଉଟା ଶିକାରେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ବନେଇଥିବା ସେ ଯୋଉ ମାଖନ ବା ବଟର ଲହୁଣୀ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଘରୁ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ଚୋରି କରି ସେ ଶିକାରୁ ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ ଚଢି ତାକୁ ସେ ଶିକାରୁ କାଢି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ଭଗବାନ ଚୁପଚାପ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଛାଡିକି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି? ଯୋଉ ଦଧି ମନ୍ଥନ ହଉଥିଲା, ସେ ଦଧି ପୁରା ଘରର ଚଟାଣ ସାରା ପଡିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚୁପି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବଡ ଚତୁର, କିନ୍ତୁ ଏ ଚୋର ଯେତେ ଚତୁର ହେଲେ କଣ ହେଲା? ସେ କିଛି ନା କିଛି ତାର ଗୋଟେ ଛାଡି ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସନ୍ତକ ଯୋଉଥିରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁନି କୁନି ପାଦ ଚିହ୍ନ ସେ ଦହି ଉପରେ ପଡିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ମା ମାନେ ଆମର ଗାଁରେ ଝୋଟି ପକାନ୍ତି ପାଦ, ସେମିତି ଧଳା ଧଳା ଦହି ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ମାନେ ତାର କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ହିଁ କହୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଚୋର ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ
जो पुराना आगुरी जो थिला कौन एटा लहुणी आगुरी थिला ताकू से खाइछन गला काली हम श्रवण करथिले कृष्ण को रागरे से भावथिले जे मु एमिति खाइबी जेमि देह खराब हो करबी आउ मां को पुर पाने सिखेबी मां जानिबो जे मते प्रेम न करिवार कारण कोन हम नेकी जी हॉस्पिटल रागी की जेमि भगवान यीशु लीला करछन जेमि हमको लागुची नरवत लीला छोट पिला माने जे लीला करबी भगवान सेमति करथिले काहे कि भगवान मध्ये वात्सल्य प्रेम आस्वादन करबा चाहथिले तो जत्ते बेले माता से सेपटू रासोईट उपरु माने चुली उपरु क्षीर को काढ़ी दे जेबे पुणी फेरी छंती जेतो देखि छंती कोन देखि छंती जे एई भली जो लीला हेची सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णना करछंती उतार्य गोपी सुश्रुतम पया पुनः प्रवीश संद्रस्य चदधि अमात्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतः जहासतं चापि न तत्र पश्यति माता सुधा देखुन आउ से के नांती आउ ई दही हंड भंगा भंगा की पड़ी पूरा सबुआडे दही बिखरा की पड़ी सबुआडे एने की पड़ी तेणु जो देखिले जे चालाकी करके जदि किए मांकड़ आसिक भांगी था ताले भलिया धीरे टुके जो तलपटू कणा है एटा ही नहंता से कृष्ण नहांती ताले निश्चित भाव चालाकी कर भांगी चालाकी भांगी तेणु भगवान माता यशोदा स्थिर निश्चय हो गले जे ये निश्चित भाव मोर उत्तम सुपुत्र कर्म तापर भगवान कौन कर चली जाए सुखदेव गोस्वामी कहते उलूखलांग्रे उपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचिस्थितं हयंगमं चूराय विसंकितक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्सुतं आगमच्च शनै शनै। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कृष्ण से कौन कर जो उदुखुल माने जो उत्तर भारत रे मसला कुटिया गोटे व्यवहार करते काठर डंगुर भाया तो कौन उदुखुल तार गोटे पट तल पटा बंद हेमदशा जमी काठर उदुखुल आ मसला कुट तेना से उदुखुल को से कौन कर भगवान तल को ऊपर कर माने ऊपर उल्टा करदे ऊपर पट्टा प्लेन हो गला तापर से बाबू आसन से बसी कौन कर जो पुराना जो थिला ताकू खाऊछंती जो लहुणी निजे खाऊछंती आ मांकड़ मान दउछंती आ महाराज कहते जे मांकड़ मान कहीं दउतले जे कृष्ण भावुतले जे ए मांकड़ माने बानर माने मोर पूर्व अवतार रे बहुत साहाय्य करछंती जेतबेले श्री राम अवतार आसले तेतबेले बांदर माने माने मांकड़ माने बहुत साहाय्य करथिले सेति पय तांकर पाखरे मो ऋणी तो तांको ऋण तो सुझी पारे कि मन भरिकी कौन लहुणी खुआई एमती बांटुं तो माता यशोदा जिते आसिक से जगह पहुंचती माता यशोदा जानले जे एटा निश्चित भाव निजर पुत्रर कार्य भावी नेले तापरे माता यशोदा भगवान को चालाखी देखिकी मो पुओ बहुत चालाक हो गला देखो एपटे माने जिनसर लोकसानी सेपटे माता केमती अनुभव कर से समय गोटे आकाशवाणी है माता यशोदा आकाशवाणी है गोटे सुंदर मान भक्त जड़े हिंदी अनुवाद करते हिंदी पाठ करुँगी आपने शुणु तापर व्याख्या करवा मधुमक्खी का बच्चा हुआ था बहुत तृष्णा एक मधुमक्खी का बच्चा हुआ था बहुत तृष्णा जी भर के मधु नहीं मिली इसलिए तोड़ा कमल की कली बिना मधु का सब कुछ निकला मधु ढूंढने दूसरे कमल को चला दूध उतार के तुमने दिखाया बहादुरी जस तुम्हारी बढ़ेगी यशोदा ठंडा कर अब लला की गुस्सा तो कहते यार अर्थ है छोट मधुमक्खी जार की तृष्णा तृष्णा पूर्ण हो नथिला से कौन है
ମାନେ ମଧୁ ପାଇବାରେ ତୃଷ୍ଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲକର ଯୋଉ କଢକୁ ଭିତରେ ପଶିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମଧୁ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା କଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ମଧୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ସେଠି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇଲ ଯେ ତମେ ଷ୍ଟୋଭ ଚୁଲା ଉପରୁ ଗରମ କ୍ଷୀରକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପୁତ୍ରର ଭୂଷ ଥଣ୍ଡା କର, ରାଗ ଥଣ୍ଡା କର, ତାହେଲେ ତମର ଯଶ ସବୁଆଡେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ମାତା ଯଶୋଦା ମୁରୁକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପାଦର ଚିହ୍ନ, ଦହି ଧଳା ଧଳା ଚିହ୍ନ, କାହିଁ ଦହି ଉପରେ ଭଗବାନ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚୋର ଏହିପଟେ ଯାଇଛି, ଆଉ କାହାର ନାହିଁ, କାହିଁ ମୋ ପୁଅର ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପାଦ ଚିହ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଅ ଏଇ କର୍ମ କରିଛି ଆଉ ଏଇପଟେ ଯାଇଛି। ମାତା କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗଲେ ଚୁପଚାପ ଯାଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ହବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ବାପୁ ଆସନରେ, ସେ ଯୋଉ ଉଡୁ ଫୁଳ ଯୋଉ ଓଲଟା କରି ରଖା ହେଇକି ତା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମାତା ଭାବିଲେ ଇଏ ବହୁତ ବିଗିଡିଗଲା, ଆଗରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରୁ ବି ଚୋରି କଲାଣି। ଆଉ ସେତିକି ନାହିଁ, ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ତ ଖାଉଛି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛି। ତ ମାତା ଭାବିଲେ ନା, ତାକୁ ତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ନ ଶିଖେଇଲେ ଏ ଭଲ ମଣିଷ ହବନି। ତେଣୁ ମାତା କଣ କଲେ, ତାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଛଡି ଧରି, ଗୋଟେ ବାଡିଟେ ଧରି, ଯେତେବେଳେ ମାତା ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଚୁପଚୁପି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତା ଚୁପଚୁପି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମାତା ସେଇ ଯୋଉ ଘରେ ଭଗବାନ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତା ମାତା ଯଷ୍ଟିଂ ପ୍ରସମୀକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୱର ତतो ଅବରୁହ୍ୟ ଅପସସାର ଭୀତବତ୍ ଗୋପୀ ଅନୁଧାବନ୍ନୟଂ ଆପయోగిନାଂ କ୍ଷମଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟୁଂ ତପସେରିତଂ ମନଃ। ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି, ମା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, ସେ ଭୟରେ ସେ ସବୁ କାନକୁ ପୁରା ଡେରିକି ରଖିଥିଲେ, ମାତା ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ମାତା ଆସିଲେ ତ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ କାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଚକ୍ଷୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚୋର ଚୋରି କଲେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଥାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମାତା କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେମିତି ଧରା ନ ପଡିବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସମୀକ୍ଷ, ମାନେ ସମୀକ୍ଷ ମାନେ ଦେଖିବା, ଆଉ ପ୍ରସମୀକ୍ଷ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ମାନେ ଆହୁରି କଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେ ଛଡି ଅଛି, ମାନେ ବାଡି ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଭଳି କେବେ ରୂପ ଦେଖିନଥିଲି ମାଙ୍କର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ତ ଏଭଳିଆ ବାଡି ଧରିକି ଉଗ୍ର ରୂପ ମୁଁ କେବେ, ଏଇଭଳିଆ ରୂପ ଭଳିଆ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭୟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମାତାଙ୍କ ଭୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୀତବତ୍, ତ ଅପସସାର ଭୀତବତ୍, ଡରିକି ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଘର ଭିତରେ ରହିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ପଡିବ। ତେଣୁ ଘର ଭିତରେ ନ ରହିକି ଘର ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ମା ଆଉ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଏତେ ମାରିବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଆଡିକି ସେଇ ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଥିଲା। ଆକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ସେଇ ଆଡକୁ ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ତାପରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ते गोप्य अनुधावन नयं आप जोगिना। तो ये सुखदेव गोस्वामी कहते जे जोगी मान कथा तुलना कर जो मुनि ऋषि माने जोगी माने जो माने जो जोग साधना करिकी भगवान परमात्मा स्वरूप रे पाइबा चाहती से जोगी माने इत्ते प्रचेष्टा करिकी मध्य इत्ते प्रकार तपस्या व्रत विधि अनुष्ठान करिकी मध्य से तांकर कोन भगवान को पाखरे पहुंची पारंतु नाही। किंतु एठी कोन होची जे गोपी जे कि माता यशोदा जे कि भक्त सीए भगवान को पछरे गोडौछंती ताकू धरिबा आउ ता पर सुकुराम जानिबा से कि धरा माता के धरि पकेछंती। तले एठी प्रभुपाद वर्णना करि चाउ कहउछंती जे किभଳି भाबरे तंगर जो तात्पर्य रे कहउछंती जे एटा होची भक्त और जोगी भितर फरक। जोगी माने एते चेष्टा करिकि मध्य से परमात्मा पहुंची पारि नाहांती किंतु एटी भक्त जे कि भगवान को धरि पछंती तो समस्त सेति पई शास्त्र कहे अहम भक्त पराधीन। भगवान कहउछंती मो भक्तर अधीन मते भक्त जेभଳି भाबरे चाहिबो मो सेभଳି भाबरे मो तांगर आचरण करिबि। तो भगवान भक्त मते जेभଳି भाबरे मो साथे विनिमय करिबो भावर भगवान कहउछंती मो सेभଳି भाबरे तार भावर तांगर भावरे विनिमय करे। तेणु तेणु एटा होची भक्त और जोगी भितर फरक। तेणु भक्त भगवान को जे प्रकार मध्य से रखी पारे भगवान ताको ग्रहण करती। तेणु एभଳି भावरे जेतेबेले भगवान दौड़ी चली जाइछंती माता तांग पछरे दौड़छंती ताहापरे कोन हेछि माता तांग केमिति भावरे धरुछंती केमिति भावरे से दौड़ीबार जो दृश्यटा सुखदेव गोस्वामी वर्णना करुछंती भागवतम रे आ केमिति भावरे भगवान धरिछंती तापरे कोन तांग दिन बेले बांधिछंती केबळे भावरे बाकी सब अन्य लीला हेछि ए सब विषय आपण विषय धरि जानिया पई आपण सब जोड़ी रहंतु। आगे गले हम पुणी पुनर्बार चर्चा करिवु आ तापर वर्तमान आपण या पर दामोदर स्टकम रही आपण माने भगवान दामोदर को आरती करिवे एई भली जोड़ी रहंतु। आपण माने नुवा नुवा जो लीला